Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we are completed the study of structure of eye. Now, in today's lecture, we are going to see the detailed structure about the ear. The introductory point we have seen in previous lecture. So, let us see here one by one the details of the structure of ear. Okay. So, in previous lecture, we have already seen these diagrams or the parts related to the ear. As we know, the ear is made up of three parts, that is external ear, middle ear and internal ear. External ear, it is also called as here outer ear. This is middle ear and inner ear. In outer ear, two parts we have to study. The first is known as the pinna, second is known as the external auditory canal. Okay. And in middle ear, again two parts are there, ear ossicles. Three ear ossicles are there here, and Eustachian tube. And in inner ear, the cochlea and vestibular apparatus, and in cochlea, organ of Corti is there. So, a very complex structure is present in our eye, and as we have known, ear is working in our body not only for hearing, but it is also helping in the balancing of our body, and hence ear is known as the statoacoustic organ. ऐकण्याबरोबरच आपल्या बॉडीचा बॅलन्स राखण्याचं काम या इयर थ्रू केलं जातं. त्यामुळं स्टॅटोअकॉस्टिक ऑर्गन असं ह्या इयरचं स्ट्रक्चर आपल्याला सांगता येईल. लेट अस स्टडी हियर वन बाय वन these three parts of the ear. So first we have to see here the structure of external ear. The part of ear we can see here with our eyes, external part of our ear, that is known as the external ear, and this external ear is consisting of pinna, external auditory canal, that is also called as a meatus, and tympanic membrane, or it is also called as a eardrum. So there are three parts. The first part, it is known as the external pinna, जो आपल्याला कानाचा हा भाग दिसतो, that is pinna. Then second part here is the external auditory canal, which is also called as a meatus. And third part, it is known as the tympanic membrane or eardrum, ज्याला आपण मराठीमध्ये कानाचा पडदा म्हणतो. Okay. So here one by one we have to see the first part of this external ear, that is the pinna. Here the pinna is external, fleshy, roughly funnel shaped structure supported by elastic cartilage. So roughly funnel shaped structure is present, showing pinna part of our ear, and it is made up of elastic cartilage. हा जो आपल्या कानाचा भाग आहे हा इलास्टिक कार्टिलेज पासून बनलेला आहे, ज्याला आपण फ्लेशी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ इयर, which is roughly funnel shaped structure known as a ear pinna, and it is collecting sound waves coming from the external environment. What is the function of this pinna? It is collecting all the sound waves which are coming to our ear from the external environment. म्हणजे कानापर्यंत येणारा जो आवाज आहे तो सगळा एकत्रित करण्याचं काम, तो साऊंड वेव्ह कलेक्ट करण्याचं काम कानाच्या जवळ हा पिन्ना करत असतो. सो इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ इयर, दिस इज द पिन्ना. यू कॅन सी हिअर इन द डायग्राम. एक्सटर्नल पार्ट हा जो दिसतोय आपल्याला, बाहेर कान दिसतो आपल्याला, त्याला पिन्ना म्हणलं जातं. मग त्याला आपण कानाच्या खाली जिथं आपण कानातले वगैरे घालतो तो पार्ट म्हणजे इयर लोब आहे. असे दोन स्ट्रक्चर आपल्याला कानाचे ऍक्च्युली बाहेर दिसतात. Remaining structures of ear is present at the inside. So this is the first part, pinna. Now second part here, that is the external auditory canal or meatus. The second part of this external ear, it is circular tube about 2.5 centimeter leading inside up to the eardrum. जे कानाच्या आतमध्ये एक ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतं, साधारणपणे एवढं 2.5 सेंटीमीटर लांबीचा ट्यूब. ते कानाच्या आतमध्ये आपण स्वच्छ करण्यासाठी आपण इयरबड घालतो बघा, तो ज्या भागापर्यंत जातो तेवढाच भाग आपण आतमध्ये घालतो. तर तो इयरबड जो जाणारा भाग आहे त्याला काय म्हणलं जातं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल किंवा त्याला मीटस म्हणलेलं आहे, विच इज लिडिंग इनसाइड अप टू द इयर ड्रम म्हणलेलं आहे. अँड इट कन्सिस्ट ऑफ फ्यू हेअर्स अँड वॅक्स सिक्रेटिंग सिरुमिनस ग्लँड्स. आपल्या कानामध्ये सिरुमिन नावाचं केमिकल किंवा सिरुमिन नावाचं वॅक्स सिक्रेट केलं जातं. हे कशासाठी आहे, ज्या वेळेला हवे आपले ज्या वेळेला कान सतत उघडे असतात आणि साऊंड वेव्ह ऐकण्यासाठी कान उघडे आहेत, पण त्यावेळेला हवेबरोबर माती किंवा धुळीचे कण हे हवेतून येत असतात आणि ते आतमध्ये जाऊ नयेत म्हणून आपल्या कानाच्या आतल्या भागाला
वॅक्स सिक्रेटिंग ग्लँड्स असतात त्याला सिरुमिनस ग्लँड्स म्हणलं जातं. आणि काही हेअर्स पण असतात की ज्याच्यामुळं जी काही धूळ असेल, मातीचे कण, डस्ट पार्टिकल्स असतील, ते कानाच्या बाहेरच्या बाजूलाच राहतात आणि आपण ते वरचेवर स्वच्छ करत असतो. तर तिथं वॅक्स सिक्रेटिंग ग्लँड्स आहेत. ह्या एक्झोक्राइन टाइपच्या ग्लँड्स आहेत ज्याला सिरुमिनस ग्लँड्स म्हणलं जातं. ओके. अँड दिस इयर वॅक्स सिरुमिन हिअर हेल्प्स टू प्रिव्हेंट फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द इयर. म्हणजे जे काही फॉरेन पार्टिकल्स असतील, डस्ट पार्टिकल्स असतील, धुळीचे कण असतील, त्यांचं प्रिव्हेन्शन करण्याचं काम या इयर वॅक्स सिरुमिन कडून केलं जातं. सो लेट अस सी हिअर इन दी डायग्राम. आणि कंडक्शन ऑफ साऊंड वेव्ह टू मिडल इयर, ह्या एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉलचं फंक्शनिंग काय आहे? कंडक्शन ऑफ साऊंड वेव्ह टू मिडल इयर म्हणलेलं आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकता, आपण मगाशी बघितला हा कानाचा बाहेरचा भाग ज्याला आपण इयर पिन्ना म्हणलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर ही जी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिसते, एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल, इथं नाव दिलेलं आहे बघा, तर ते तुम्ही बघू शकताय. तर हा जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आहे ते इथपर्यंतचा, ह्या ट्यूबलाइक स्ट्रक्चरला काय म्हणलेलं आहे? एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल म्हणलेलं आहे. सेकंड पार्ट ऑफ अवर एक्सटर्नल इयर. आणि थर्ड पार्ट जो दिसतोय तो टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. तर ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर दिसतोय तुम्हाला, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन किंवा त्याला इयर ड्रम असं म्हणलं जातं. This is the third part of our external eye, that is known as the tympanic membrane or eardrum. Okay, it is formed by connective tissue having outer skin cover and inner mucous membrane. आता हा जो आपला कान आहे, त्या कानामध्ये आपण जर बघितलं तर त्यातला हा जो कानाचा पडदा आहे, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन किंवा इयरड्रम, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू विच इज शोईंग आउटर स्किन कव्हर अँड इनर म्युकस मेम्ब्रेन. म्हणजे ह्या कानाच्या पडद्यामध्ये बाहेरच्या बाजूला आपले स्किन सारखं कव्हरिंग असतं आणि आतल्या बाजूला जर बघितलं तर म्युकस मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर आपल्याला असलेले बघायला मिळतं. असं 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर आहे. आउटर स्किन कव्हरिंग आहे अँड इनर म्युकस मेम्ब्रेन आहे. ओके. दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स एक्सटर्नल अँड मिडल इयर. जर हा टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन आहे किंवा इयर ड्रम आहे, त्याच्यामुळे काय होतं, एक्सटर्नल इयर आणि मिडल इयर याचं सेपरेशन झालेलं बघायला मिळतं. So here you can see in this diagram, this is the tympanic membrane. इथे नाव दिलेलं आहे tympanic membrane. हा ग्रीन कलरचा पार्ट दिसतोय, हा तुमचा इयर पिन्ना झाला, हा एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल झाला, आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे हे म्हणजे काय आहे? टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. आणि याच्या नंतरचा पार्ट हा मधला दिसतोय रेड कलरचा, तो काय आहे? मिडल इयर आहे. ओके. So this is the first part of our eye, that is external ear. Now we have to see the second part of our eye, that is known as the middle ear. त्याला मिडल इयर म्हणलेलं आहे, म्हणजे कानाचा मधला भाग आपण म्हणूया. It consists of an air-filled cavity called as a tympanic cavity, which is connected to the nasopharynx by an Eustachian tube. So आपल्या कानामध्ये एक एअर फिल्ड कॅव्हिटी आहे, तो म्हणजे मिडल इयरचा भाग आहे. एअर फिल्ड कॅव्हिटी म्हणजे फक्त हवा असते त्याच्यामध्ये, अँड दॅट एअर फिल्ड कॅव्हिटी इज नोन एज दी टिम्पॅनिक कॅव्हिटी, विच इज कनेक्टेड टू नॅसोफॅरिंक्स बाय अन यूस्टाइन ट्यूब म्हणलेलं आहे. नॅसोफॅरिंक्स म्हणजे काय, तर आपल्या नाकातून जेव्हा आपण श्वास घेतो त्यावेळेला तो घशातून खाली पास होतो, बरोबर. म्हणजे नोज आणि फॅरिंक्स हे दोन्ही एकमेकाला जोडलेले आहेत. त्याच पद्धतीनं कानाच्या आतमधून हा जो मिडल इयर आहे तिथून एक पाईपलाईक स्ट्रक्चर आपल्या घशापर्यंत आलेलं असतं, त्याला यूस्टाइन ट्यूब म्हणलेलं आहे. काही वेळेला बघा कानामध्ये आपण औषध घालतो, तर ते कानामध्ये घातलेलं औषध आहे ते आपल्या घशामध्ये आलेलं आपल्याला जाणवतं, कारण कानापासून एक ट्यूब आराईज झालेली आहे. इकडच्या कानापासून आराईज झालेली आतून ती घशापर्यंत येते, इकडच्या पण कानातून आतून ती घशापर्यंत येते. त्यामुळे तुम्हाला डॉक्टरांच्याकडे जर तुम्ही गेलात, तुमच्या कानाला काही दाखवायचं असेल किंवा नाकाला किंवा घशाच्या संदर्भात, तर ते स्पेशालिस्ट असतात. ते काय असतात? ENT स्पेशालिस्ट असतात बघा. इयर, नेक आणि थ्रोट म्हणलेलं आहे. कान, नाक, घसा, तज्ञ. कारण कान, नाक आणि घसा हे तिन्ही ऑर्गन काय असतात? एकमेकांशी इंटर रिलेटेड आहेत, त्यांची फंक्शनिंग इंटर रिलेटेड आहे. त्यामुळं मेडिकल फॅकल्टीमध्ये जर आपण त्याचा स्टडी करायला गेलो तर कान, नाक, घसा हे एक स्पेशलायझेशन आहे. कानाचा वेगळा डॉक्टर, घशाचा वेगळा डॉक्टर आणि नाकाचा वेगळा डॉक्टर असं तुम्हाला बघायला मिळत नाही. कारण नॅसोफॅरिंक्स म्हणजे काय, नोज आणि फॅरिंक्स हे एकत्र जोडलेले आहेत आणि त्यालाच आपला कान सुद्धा जोडलेला असतो. कशाच्या साह्याने, तर तिथे एक ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला यूस्टाइन ट्यूब म्हणलं जातं. सो फंक्शन ऑफ दिस यूस्टाइन ट्यूब हिअर, that this Eustachian tube is responsible for keeping the equal pressure on both sides of the eardrum. आपला ह्या Eustachian tube चं फंक्शन काय आहे बघा, इक्वल प्रेशर
आपल्या इयर ड्रम वरती, इयर ड्रम म्हणजे आपला हात कानाच्या आतमध्ये जो पडदा असतो त्या पडद्याच्या तिथं असणारे जे प्रेशर आहे ते दोन्ही बाजूला इक्वल मेंटेन करणं गरजेचं असतं, तरच आपल्याला आवाज व्यवस्थित ऐकायला येऊ शकतो. काही वेळेला आपल्याला सर्दी वगैरे झाल्यानंतर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल बघा की एक कान आपला पूर्ण बंद झाल्यासारखा दिसतो, काहीच आवाज येत नाही एका कानाने, आणि एका कानानेच आवाज ऐकायला येतो किंवा एकदम मोठा आवाज आपल्याला ऐकायला आल्यासारखं वाटतं. जसं एखाद्या हॉलमध्ये आपण बसल्यानंतर आवाज घुमतो बघा, तशा टाईपचा आवाज आपल्याला सर्दी वगैरे झाल्यानंतर बघायला मिळतो. तर त्यावेळेला हे युज चाइन ट्यूब मध्ये असणारं जे काही प्रेशर आहे ते प्रेशर अनइक्वल झालेलं असतं दोन्ही कानाच्या पडद्याच्या तिथलं, आणि त्यामुळे आपल्याला आवाज प्रॉपर ऐकायला येत नाही, एकदम असा मोठा आवाज ऐकायला येतो, घुमल्यासारखा आवाज ऐकायला येतो, किंवा काही वेळेला एका कानाने ऐकायलाच येत नाही. मग हे नेहमी होत नाही, सर्दी वगैरे झाल्यानंतर होतं. अदरवाईज ह्या युज चाइन ट्यूब मुळे इक्वल प्रेशर जे आहे बोथ साइड्स ऑफ इयर ड्रम त्याच्या तिथं मेंटेन केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, अँड दिस मिडल इयर कन्सिस्ट ऑफ चेन ऑफ 3 इयर ऑसिकल्स. या मिडल इयर मध्येच आपल्याला 3 इयर ऑसिकल्स बघायला मिळतात, त्याला मॅलस, इनकस आणि स्टेप्स म्हणलेलं आहे. त्यामुळे मिडल इयरचे 2 पार्ट्स आहेत, एक म्हणजे 3 इयर ऑसिकल्स असतात आणि दुसरं म्हणजे युज चाइन ट्यूब. सो लेट अस सी हियर both the structures. So you can see here these are the 3 ear ossicles. इथं हा पहिल्यांदा मॅलस आहे, इथं स्ट्रक्चर दिसते तुम्हाला. त्यानंतर सेकंड जो पार्ट आहे हा त्याला इनकस म्हणलेला आहे, आणि थर्ड जो पार्ट आहे त्याला स्टेप्स म्हणलेला आहे. आणि ही जी ट्यूब खाली आलेली दिसते, हा रेड कलरचा सगळा पार्ट म्हणजे मिडल इयर आहे. ही ट्यूब खाली अराईज झालेली इथे युज चाइन ट्यूब दिसते, ही युज चाइन ट्यूब आहे, खाली घशाला जोडलेली असते. ओके, so let us see here the details about the ear ossicles. Here malus is the first ear ossicle which is hammer shaped. हातोडा जसा असतो तसा त्याचा शेप आहे. It is attached to the tympanic membrane. हा malus जो आहे फर्स्ट ear ossicle, it is attached to the tympanic membrane. सेकंड आहे incus, ज्याला अनविल शेप्ड म्हणलं जातं. अनविल शेप म्हणजे लोखंडाचं वगैरे एखादा हत्यार असेल त्याला शेप देण्यासाठी खाली एक लोखंडाचा बेस असतो बघा, त्याच्यावरती ठेवून ते आपटून आपटून त्याला शेप दिला जातो लोखंडाच्या वस्तूला. तर खालचा जो बेस वापरला जातो त्याला अनविल शेप म्हणलेला आहे, आपण डायग्राम मध्ये बघूयात नंतर. इट इज मिडल इयर ऑसिकल. अँड थर्ड इज अ स्टेप्स, स्टिरअप शेप्ड म्हणलेला आहे त्याला. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हा स्टेप जो आहे तो सगळ्यात लहान बोन आहे आपल्या बॉडीमध्ये असणारा, स्टिरअप शेप्ड म्हणलेला आहे त्याला. ते स्ट्रक्चर कसं असतं आपण डायग्राम मध्ये बघूयात. And it is connected to the oval window of the internal ear. इंटरनल इयरच्या ओव्हल विंडोला हा स्टेप्स जो आहे तो अटॅच झालेला असतो. आणि फंक्शन आहे ह्या तिन्ही इयर ऑसिकल्स, इट हेल्प्स इन ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल टू इंटरनल इयर. एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल पर्यंत जो आवाज आलेला आहे तो आतल्या इयर पर्यंत नेण्याचं काम हा मिडल इयर मध्ये असणारे हे जे 3 इयर ऑसिकल्स आहेत, मॅलस, इनकस आणि स्टेप्स, यांच्या मार्फत केले जातं. सो लेट अस सी हियर दिस 3 इयर ऑसिकल्स. बघा इथं हा तुमचा इयर पिन्ना, हा जो आहे तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल, हा जो आहे तो तुमचा इयर ड्रम, ज्याला आपण टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन पण म्हणू शकतो. हे एक्सटर्नल इयरचे 3 पार्ट झाले. आता मिडल इयर मध्ये आपण काय सांगितले, 3 इयर ऑसिकल्स आहेत. त्यातला पहिला हा मॅलस, हे स्ट्रक्चर दिसते पहिलं मॅलस, मधला जो येलोइश रंगाचा दिसतोय इनकस, आणि शेवटचा जो इथं ब्लूइश रंगाचा दिसतोय स्टेप्स, असे 3 इयर ऑसिकल्स आहेत. त्यातला स्टेप्स जो आहे तो सगळ्यात लहान आहे, आपल्या शरीरामधला सगळ्यात लहान बोन, स्मॉलेस्ट बोन हा स्टेप्स आहे. आणि याचे शेप सुद्धा महत्वाचे आहेत एक्झामच्या दृष्टीने. मॅलस जो आहे तो हॅमर शेप्ड आहे, इनकस जो आहे तो अनविल शेप्ड आहे, स्टेप्स आहे तो स्टिरअप शेप्ड म्हणलेला आहे. आणि ही खाली जाणारी युज चाइन ट्यूब तुम्हाला बघायला मिळेल. असे 2 पार्ट्स या मिडल इयर मध्ये आपल्याला बघता येतील. आता डिटेल्स मध्ये आपण ह्या मॅलसचा शेप कसा असतो, हॅमर शेप्ड, इनकसचा शेप कसा असतो आणि स्टेप्सचा कसा असतो ते या डायग्राम मध्ये बघू. सेपरेट जर आपण हे 3 बोन बघितले तर इथं तुम्हाला हे 3 सेपरेट बोन दिसतील बघा. हा फर्स्ट आहे मॅलस, हा सेकंड दिसतोय इनकस अनविल शेप्ड, आणि थर्ड हा जो दिसतोय इथं स्टेप्स आहे. तर इथं पहिला जर आपण बघितलं तर हा हॅमर शेप्ड दिसतोय बघा. हा मॅलस जो आहे तो हॅमर शेप्ड आहे, इथं वरती हॅमर दाखवलेला आहे. हा जो इनकस आहे तो हा असा अनविल शेप्ड आहे. हे अनविल दाखवलेलं आहे, म्हणजे जेव्हा लोखंडाच्या वस्तूला आकार द्यायचा असतो त्यावेळेला ते आपटलं जातं आणि त्याला आकार द्यायचं काम केलं जातं. तर हा खालचा जो बेस आहे तो अनविल शेप्ड आहे, त्याच्यासारखाच इनकस बोन आहे, आणि वरनं हातोड्यानं मारलं जातं हॅमर, तो हा मॅलस शेपचा, मॅलस जो आहे तो हॅमर शेपचा बोन आहे. थर्ड जो आहे स्टेप्स,
स्टिरअप शेप म्हणलेलं आहे. तर स्टिरअप शेप म्हणजे हा असा बघा, घोड्यावरती आपल्याला जर बसायचं असेल तर त्या घोड्याच्या पाठीवरती बसत असताना आपलं पाय अडकवण्याची एक जागा असते. हा जो शेप दिसतोय इथे, हा याला स्टिरअप शेप म्हणलेला आहे. ज्याच्यामध्ये आपण घोड्यावरती बसल्यानंतर आपलं पाय ठेवत असतो. सेम याच आकाराचं हे बोन आहे बघा, स्टेप्स, ज्याला स्टिरअप शेप्ड बोन म्हणले जाते. या पद्धतीनं मॅलस तो हॅमर शेप्ड आहे, इनकस अनविल शेप्ड आहे आणि स्टेप्स आहे तो स्टिरअप शेप्ड आहे. ओके, हे तीन बोनचं फंक्शन काय आहे तर ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल इयर टू दी इंटरनल. दिस इज ऑल अबाउट दी सेकंड पार्ट ऑफ अवर इयर, दॅट इज द मिडल इयर. द थर्ड पार्ट जो आहे इंटरनल इयर. इंटरनल इयर थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आहे, हळूवारपणे आपण बघणार आहे. तर इंटरनल इयर त्याच्यामध्ये जी कॅव्हिटी आहे किंवा इंटरनल इयरचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याला लॅबिरॅन्थ म्हणलं जातं. शब्द दिलेला आहे इथं. द इंटरनल इयर इज अ फ्लुइड फिल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ॲज अ लॅबिरॅन्थ. जसं मिडल इयर जे आहे ते एअर फिल्ड कॅव्हिटी होती, एअर फिल्ड स्ट्रक्चर होतं, त्याला टिम्पॅनिक कॅव्हिटी म्हणलेलं होतं. तसं इंटरनल इयर जे आहे ते फ्लुइड फिल्ड स्ट्रक्चर आहे, त्याला लॅबिरॅन्थ म्हणलं जातं. अँड हिअर दिस लॅबिरॅन्थ कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोनी लॅबिरॅन्थ अँड मेम्ब्रेनस लॅबिरॅन्थ. लॅबिरॅन्थ म्हणजे काय, थोडक्यात पडद्यासारखं स्ट्रक्चर असतं. फक्त एक असतं ते कठीण पडद्यासारखं स्ट्रक्चर असतं, त्याला बोनी लॅबिरॅन्थ म्हणलं जातं. आणि एक पातळ पापुद्र्यासारखं असतं, त्याला मेम्ब्रेनस लॅबिरॅन्थ म्हणलं जातं. लेट अस सी हिअर इंटरनल इयरचं जे स्ट्रक्चर आहे, हा तुमचं कान आहे बघा. इथं आपण कॉइल्ड स्ट्रक्चर बघितलेलं होतं. तर हा जो पूर्ण स्ट्रक्चर दिसते हा इंटरनल इयरचा पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. हे कॉइल्ड स्ट्रक्चर जे आहे त्याला कॉक्लिया म्हणलं जातं आणि त्याच्यावरचे हे जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये व्हेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस, त्याच्यामध्ये व्हेस्टिब्युल आणि सेमी सर्क्युलर कॅनल असे दोन पार्ट्स येतात. जे टोटल आपल्या इंटरनल इयर मध्ये तीन पार्ट्स आहेत. एक सेमी सर्क्युलर कॅनल आहे, दुसरा व्हेस्टिब्युल आहे आणि तिसरा कॉक्लिया आहे. हे तिन्ही स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, लॅब्रॅन्थ बघायला मिळतं. अँड दिस लॅब्रॅन्थ इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, बोनी लॅब्रॅन्थ आणि मेम्ब्रेनस लॅब्रॅन्थ. इथं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकताय की वरचं जे क्रीम कलरचं स्ट्रक्चर दिसते, ऑफ व्हाईट किंवा क्रीम कलरचं, त्याला बोनी लॅब्रॅन्थ म्हणलेलं आहे बघा. वरती नाव दिलेलं आहे बोनी लॅब्रॅन्थ. सराउंड अँड प्रोटेक्ट दी मेम्ब्रेनस लॅब्रॅन्थ अँड कंटेन्स ऑफ फ्लुइड कॉल्ड ॲज अ पेरिलिम. त्या बोनी लॅब्रॅन्थ मध्ये एक फ्लुइड असतं, त्याला पेरिलिम्फ म्हणलेलं आहे. त्याच्या आतमध्ये ब्ल्यू कलरचं स्ट्रक्चर दिसतंय बघा. या वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस किंवा हे सेमी सर्क्युलर कॅनॉल मध्ये ब्ल्यू कलरचं स्ट्रक्चर आहे. हा कॉइल्ड कॉक्लिया दाखवलेला आहे, त्याच्यामध्ये पण हा ब्ल्यू कलरचा स्ट्रक्चर आहे. हे ब्ल्यू कलरचं स्ट्रक्चर म्हणजे काय आहे तर मेम्ब्रेनस लॅब्रॅन्थ. It is having receptors for equilibrium and hearing and contains a fluid called as a endolips. म्हणजे ह्या मेम्ब्रेनस लॅब्रॅन्थ मध्ये काय असतं, रिसेप्टॉर्स आहेत. कशासाठीचे रिसेप्टॉर्स आहेत तर आपल्या बॉडीचा इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्याचे रिसेप्टॉर्स आणि हिअरिंग रिसेप्टॉर्स आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये जे फ्लुइड असतं त्याला एंडोलिम्फ म्हणलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी इथं दोन डक्ट पण आपल्याला बघायला मिळतात. एक सेमी सर्क्युलर डक्ट आहे, एक कॉक्लिअर डक्ट आहे. आणि अजून एक दोन ऑर्गन इथे दिसतात, युट्रिक्युल आणि सॅक्युल. आपण डिटेल्स आहेत ते नंतर बघणार. इथं फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की इंटरनल इयर हे ऍक्च्युली काय आहे, फ्लुइड फिल्ड स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये लॅब्रॅन्थ नावाचं एक पार्ट आहे. लॅब्रॅन्थचे पुन्हा दोन पार्ट्स आहेत. एक आउटर पार्ट आहे जो बोनी लॅब्रॅन्थ आहे, जो कडक असणार आहे थोडस. आणि आतला पार्ट जो आहे तो मेम्ब्रेनस लॅब्रॅन्थ आहे, जो पातळ पापुद्र्यासारखा असणार आहे. आणि ह्या दोन्ही स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला इंटरनल इयर मध्ये महत्वाचे तीन पार्ट्स बघायला मिळतात. एक सेमी सर्क्युलर कॅनॉल आहे, दुसरा व्हेस्टिब्युल आहे आणि तिसरा कॉक्लिया आहे. वन बाय वन आपल्याला त्याची डिटेल स्ट्रक्चर बघायची आहे. तर इथे तुम्हाला मोठं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे बघा. हा जो दिसतोय हा बोनी लॅब्रॅन्थ आहे. सगळ्यात आउटर बाजूला हा म्हणे किंवा हा म्हणे, हे दोन्ही बोनी लॅब्रॅन्थ आहेत. आणि आतला हा ब्ल्यू कलरचा आणि यातला हा ब्ल्यू कलरचा, हे दोन्ही काय आहेत, मेम्ब्रेनस लॅब्रॅन्थ. हे सध्या एवढं लक्षात ठेवा. आणि मग याच्यामध्ये ह्या बोनी लॅब्रॅन्थ आणि मेम्ब्रेनस लॅब्रॅन्थ पासून दोन स्ट्रक्चर इथं पर्टिक्युलरली तयार झालेले आहेत. एक कॉइल्ड कॉक्लिया आहे आणि हा वरचा जो पार्ट दिसतोय सगळं म्हणजे हा जो दिसतोय तो कॉक्लिया, कॉइल्ड कॉक्लिया. आणि हा सगळा जो पार्ट दिसतोय ह्याला वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस म्हणलं जातं. असे दोन पार्ट्स आपल्याला इंटरनल इयर मध्ये बघायला मिळतात. त्यातला कॉक्लिया जो आहे तो आपल्याला हिअरिंग साठी मदत करतो, ऐकायला येण्यासाठी. आणि हा जो वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस आहे हा आपल्या बॉडी बॅलन्सिंग राखण्याचं काम करतो. या दोन्हीचे डिटेल स्ट्रक्चर आपल्याला इथे स्टडी करायचे आहे. ओके, सो लेट अस सी हिअर. The bony labyrinth is filled with a fluid called as a perilymph and membranous labyrinth is filled with the endolymph.
हा एक पॉइंट महत्वाचा आहे की बोनी लॅब्रेनच्या आतमध्ये जे कॅव्हिटी असतं त्याच्यामध्ये एक फ्लुइड असतं त्याला पेरिलिम्फ म्हणलेलं आहे. मेम्ब्रेनस लॅब्रेनच्या आतमध्ये पण कॅव्हिटी असते तिथे एक फ्लुइड असतं त्याला एंडोलिम्फ म्हणलं जातं. अँड इन इंटरनल इयर व्हायब्रेशन्स ऑफ साऊंड वेव्हज आर कन्व्हर्टेड इनटू नर्व्ह इम्पल्स. त्या इंटरनल इयरच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय केलं जातं साऊंड वेव्हचे व्हायब्रेशन्स जे आहेत आपल्याला कानाला ऐकायला येतं म्हणजे साऊंड वेव्ह आत जाते. साऊंड वेव्ह आत गेल्यामुळे त्याचे व्हायब्रेशन्स तयार होतात आणि त्या व्हायब्रेशनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं जातं नर्व्ह इम्पल्स मध्ये केलं जातं. ज्याचं डिटेक्शन आपल्या पुन्हा ऑडिओ व्हिज्युअल कॉर्टेक्स एरिया आपल्या ब्रेन मध्ये असतो. ऑडिओ एरिया त्या ऑडियल एरियामुळे आपल्याला ऐकायला येतं जे शब्द असतील ते आपल्या कानावरती पडलेले आपल्याला ऐकायला येतील. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की हे जे स्ट्रक्चर आहे बोनी लॅब्रेन आणि बोनी लॅब्रेनच्या मधला हा जो स्पेस आहे त्या स्पेस मध्ये काय आहे पेरिलिम्फ असतं आणि आतमध्ये जो दाखवलेला ब्ल्यू कलरचा तो मेम्ब्रेनस लॅब्रिन्थ आहे त्याच्या आतमध्ये जे फ्लुइड आहे त्याला एंडोलिम्फ म्हणलं जातं. त्यातल्या कुठल्याही पार्टचं तुम्ही कट करून बघितलं म्हणजे कॉक्लियाचं क्रॉस सेक्शन घ्या किंवा ह्या वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटसचं क्रॉस सेक्शन घ्या तुम्हाला हे स्ट्रक्चर असं बघायला मिळेल की आउटर लेअर जे आहे बोनी लॅब्रेन त्याच्यामध्ये जे फ्लुइड आहे पेरिलिम्फ इंटरनल ब्ल्यू कलरचं आहे त्याला मेम्ब्रेनस लॅब्रिन्थ आणि त्याच्या आतमध्ये असणारे एंडोलिम्फ असे हे स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळते. ओके जर त्याचं आपण असं स्ट्रक्चर काढलं तर हा कॉइल्ड कॉक्लिया आहे बघा याच्यामध्ये आपण बोनी लॅब्रेन्थ हा बाहेरचा जो ब्ल्यू कलरचा स्ट्रक्चर दाखवलेला आहे तो बोनी लॅब्रेन्थ आहे आणि मिडल रेड कलरचे जे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे तो मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ आहे हे असं पण आपण सांगू शकतो. आणि याचं जर आपण क्रॉस सेक्शन घेतला म्हणजे समजा इथून कट केलं आणि ते बघितलं तर ही आउटर लेअर म्हणजे काय आहे बोनी लॅब्रेन्थ आहे दाखवले बघा बोनी लॅब्रेन्थ त्याच्यामधली जी स्पेस आहे त्याच्यामध्ये पेरिलिम्फ असतं आणि आतमध्ये रेड कलर जो आहे तो मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ आहे त्याच्यामध्ये जी स्पेस आहे तिथे एक फ्लुइड असतं त्याला एंडोलिम्फ म्हणलं जातं. हे असं पूर्ण कॉक्लियामध्ये पण असतं आणि वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस मध्ये सुद्धा असलेलं बघायला मिळतं. ओके नाउ हिअर the coiled portion of labyrinth is called as a cochlea which contains vestibular that is resinous and basilar membrane. आता हा coiled cochlea आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन मेम्ब्रेन्स बघायला मिळतात. एक आहे वेस्टिब्युलर किंवा त्याला रेझिनस मेम्ब्रेन म्हणलं जातं आणि दुसरं बॅसिलर मेम्ब्रेन म्हणलं जातं. इथे तुम्हाला नावं बघायला मिळतील. हा कॉक्लियाचा व्हीएस घेतलेला आहे व्हर्टिकल सेक्शन तर ही वरच्या बाजूची ही एक मेम्ब्रेन दिसते बघा त्याला वेस्टिब्युलर मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे आणि इथे खालच्या बाजूला मेम्ब्रेन दिसते ही मेम्ब्रेन आहे त्याला बॅसिलर मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. म्हणजे ही जी मेम्ब्रेन दिसते त्याला वेस्टिब्युलर मेम्ब्रेन म्हणायचं ही जी दिसते ती बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे. अँड दिस बोनी लॅब्रेन्थ इज डिव्हायडेड इनटू अप्पर स्कॅला वेस्टिब्युली अँड लोअर स्कॅला टिम्पॅनी बाय मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ. बोथ स्कॅला वेस्टिब्युली अँड लोअर स्कॅला टिम्पॅनी फिल्ड विथ द पेरिलिम्फ. आता बघा इथे काय सांगितलेलं आहे आपण मगाशी स्ट्रक्चर काय बघितलं कॉइल्ड कॉक्लियामध्ये तर कडेला बोनी लॅब्रेन्थ आहे आणि मध्ये मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ आहे पण त्याच्या कॉइलिंग ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला हा मधला जो आहे तो मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ आहे म्हणजे कुठला हे जे स्ट्रक्चर आहे इथे दाखवलेलं हे मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ आहे आणि हे बाहेरचं जे आहे ते बोनी लॅब्रेन्थ आहे. त्या मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ मुळे काय झालेलं आहे बोनी लॅब्रेन्थचे दोन भाग झालेले आहेत. एक वरचा भाग आहे त्याला स्कॅला वेस्टिब्युली म्हणलं जातं एक खालचा भाग आहे त्याला स्कॅला टिम्पॅनी म्हणलेला आहे बरोबर. हा एक बोनी लॅब्रेन्थचा वरचा भाग झाला हा खालचा भाग झाला आणि कशामुळे दोन भाग झालेले आहेत तर ह्या मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थमुळे झालेले आहेत. आणि स्कॅला वेस्टिब्युली आणि स्कॅला टिम्पॅनी दोन्ही मध्ये सुद्धा काय प्रेझेंट असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं पेरिलिम्फ असलेलं बघायला मिळतं. म्हणजे याच्यामध्ये पण पेरिलिम्फ आहे आणि याच्यामध्ये पण पेरिलिम्फ असलेले बघायला मिळतं. ठीक आहे सध्या एवढेच लक्षात ठेवा बाकीचे पण बरेचसे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये. तर इथं आपण डायग्राम मध्ये बघितलं तर स्पेस विदिन कॉक्लिया इज नोन ऍज अ स्कॅला मीडिया विच इज फिल्ड विथ द एंडोलिम्फ म्हणलेलं बघा. इथं जो मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ आहे त्याच्या आत मधला जो स्पेस आहे इथं स्पेस विदिन कॉक्लिया त्याला काय म्हणलेलं आहे इथं स्कॅला मीडिया म्हणलेलं आहे आणि स्कॅला मीडियामध्ये एंडोलिम्फ असते. इथे एंडोलिम्फ आहे इथं पेरिलिम्फ आहे इथं पेरिलिम्फ आहे. हा पूर्ण कॉक्लियाचा व्हर्टिकल सेक्शन आहे बघा. मेम्ब्रेनस लॅब्रेन्थ मुळे काय झालेलं आहे याचे तीन भाग झालेले आहेत. एक अप्पर स्कॅला वेस्टिब्युली लोअर स्कॅला टिम्पॅनी आणि विदिन कॉक्लिया जो स्पेस आहे त्याला स्कॅला मीडिया म्हणलं जातं. स्कॅला वेस्टिब्युली आणि स्कॅला टिम्पॅनी मध्ये काय आहे पेरिलिम्फ आहे आणि स्कॅला मीडिया मध्ये काय आहे एंडोलिम्फ आहे. ओके अँड द स्कॅला वेस्टिब्युली एंड्स ऍट द ओव्हल विंडो ऑफ द मिडल इयर
आणि स्कॅला टिम्पॅनी इज कनेक्टेड टू द राऊंड विंडो ओपनिंग टू द मिडल इयर. आता बघा इथं हे पुन्हा कानाचं स्ट्रक्चर खाली दाखवलेलं आहे. हा तुमचा इयर ड्रम आहे, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. हे 3 इयर ऑसिकल्स आहेत बघा. हा जो दिसतोय तो मॅलस, हा इनकस आणि हा जो आहे तो स्टेप्स आहे. आता इथं हा वरचा जो पार्ट आहे स्कॅला वेस्टिब्युली आहे बघा. हा कॉक्लियाचा थोडासाच पार्ट दाखवलेला आहे. वरचा जो आहे तो स्कॅला वेस्टिब्युली, खालचा जो आहे तो स्कॅला टिम्पॅनी आहे आणि मधला जो भाग आहे स्कॅला मेडिया आहे. दिसतात का बघा तिन्ही स्ट्रक्चर. हा जो पार्ट आहे स्कॅला वेस्टिब्युली, हा जो आहे तो स्कॅला टिम्पॅनी आणि हा मधला भाग इथं नाव दिलेलं आहे बघा स्कॅला मेडिया. तर याच्यामध्ये हा स्कॅला वेस्टिब्युली आहे तो कशाला कनेक्ट आहे बघा. इथं ओव्हल विंडो ऑफ द मिडल इयर म्हणलेलं आहे. म्हणजे इथं ओव्हल विंडो आहे. ही वरची जी आहे ती ओव्हल विंडो आहे आणि खालची जी आहे ती राऊंड विंडो आहे. ओव्हल विंडोला अटॅच काय आहे वरचा स्कॅला वेस्टिब्युली आणि राऊंड विंडोला कोण अटॅच आहे स्कॅला टिम्पॅनी. असे 2 विंडोज आपल्याला तिथं मिडल इयरचे बघायला मिळतात. जो ओव्हल विंडो आहे तो कशाला अटॅच आहे मिडल इयर मध्ये स्टेप्सला अटॅच आहे बघा. इकडे स्टेप्स हा बोन दिसतोय आणि इकडं स्कॅला वेस्टिब्युली अटॅच आहे आणि इकडं राऊंड विंडो जो आहे त्याला स्कॅला टिम्पॅनी अटॅच असलेले बघायला मिळते. ठीक आहे. सो हिअर अगेन वी हॅव टू सी हे मगाचं स्ट्रक्चर आहे बोनी आणि मेम्ब्रेनस लॅब्रेन. बोनी जो आहे तो ब्ल्यू कलर्ड आहे, मेम्ब्रेनस जो आहे तो रेड कलर्ड आहे. ज्यावेळेला याचा क्रॉस सेक्शन घेतो आपण ह्या कॉक्लियाचा त्यावेळेला असं दिसतं. याच्यामध्ये हा जो अप्पर पार्ट आहे त्याला स्कॅला वेस्टिब्युली म्हणायचं, मिडल जो आहे तो स्कॅला मीडिया म्हणायचं आणि इनर जो आहे तो स्कॅला टिम्पॅनी म्हणायचं. आणि इथं जी एक मेम्ब्रेन असते त्याला आपण मेम्ब्रेन रेझिनस मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे आणि इथे एक जी मेम्ब्रेन आहे त्याला बॅसिलर मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. अशा 2 मेम्ब्रेन्स आपल्याला बघायला मिळतात आणि हे त्याच्यामध्ये असणारं पेरिलिम्फ आहे, आतमध्ये असणारं एंडोलिम्फ आहे. ओके, लेट अस सी हिअर नेक्स्ट पॉइंट. On the basilar membrane, hearing apparatus is present called as the organ of Corti. तर ह्या बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती आपल्याला हिअरिंग apparatus बघायला मिळतं, त्याला ऑर्गन ऑफ कॉर्टी म्हणलेलं आहे. दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कंटेन्स हेअर सेल्स ऍक्टिंग ऍज अ ऑडिटरी रिसेप्टर्स. जे ह्या कॉक्लियाच्या आतमध्ये जी बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे त्या बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती हा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आहे. ऑर्गन ऑफ कॉर्टी वरती हेअर सेल्स आहेत जे ऍक्च्युअली ऑडिटरी रिसेप्टर्स म्हणून काम करतात. And the basal end of hair cells is in contact with the afferent nerve fibers. ह्या हेअर सेलची जी बेसल एंड आहे ते ऍक्च्युअली afferent nerve fiberला काय असतात कनेक्ट असतात. तर त्यासाठी ही तर डायग्राम बघूया आपण. बघा ही व्हीएस ऑफ कॉक्लियाची डायग्राम आहे. मग अशी आपण बघितलं हा स्कॅला वेस्टिब्युली आहे, हा स्कॅला मेडिया आहे, हा स्कॅला टिम्पॅनी आहे. तर इथं तुम्हाला ही जी मेम्ब्रेन आहे बॅसिलर मेम्ब्रेन ते दाखवलेली आहे बघा येलोइश रंगाची. इकडून खाली दिसते का ही मेम्ब्रेन बघा सगळ्यांना. ही बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे आणि ह्या बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती हे हेअर सेल्स आहेत पिंक रंगाने दाखवलेले आहेत बघा. आउटर हेअर सेल्स आहेत आणि इनर हेअर सेल्स आहेत. हे जे पिंक रंगाचे वरचे दाखवत आहेत ते आउटर हेअर सेल म्हणलेलं आहे. खाली येलोइश रंगाचं दिसतंय ते इनर हेअर सेल्स म्हणलेलं आहे. हा जो ऑर्गन आहे त्याला ऑर्गन ऑफ कॉर्टी म्हणलेला आहे. ब्ल्यू कलरचे हे जे स्ट्रक्चर दिसते या बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती याला काय म्हणलेलं आहे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. जो ऍक्च्युअली काय आहे हिअरिंग ॲपॅरेटस आहे. आपल्याला कानाला ऐकायला येण्यासाठीचा महत्वाचा ऑर्गन जो कॉक्लियाच्या आतमध्ये ह्या बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती सिच्युएट असलेला बघायला मिळतो ज्याला ऑर्गन ऑफ कॉर्टी म्हणलेलं आहे. त्याच्यावरती काय आहेत हेअर सेल्स आहेत आणि हे ऑडिटरी रिसेप्टर म्हणून काम करत असतं. ओके, नेक्स्ट हिअर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टिरिओसिलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अपायकल पार्ट ऑफ इच हेअर सेल. आता ह्या ज्या ऑर्गन ऑफ कॉर्टीवरती हेअर सेल्स आहेत त्याच्यापासून पुन्हा छोटे छोटे अगदी बारीक केसासारखे स्ट्रक्चर अराईज झालेले असतात, अगदी बारीक मायन्यूट, ज्याला इथं स्टिरिओसिलिया म्हणलेलं आहे. अपायकल पार्ट ऑफ इच हेअर सेल पासून ते अराईज झालेले असतात. अँड अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट्स अबव द रोज ऑफ हेअर सेल्स कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. त्या ज्या हेअर सेल्स वर आहेत ज्या ऑर्गन ऑफ कॉर्टीच्या त्याच्यावरती एक अशी मेम्ब्रेन असलेली आपल्याला बघायला मिळते त्याला टेक्टोरियल मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. तर ती एक आपण डायग्राम बघूया. इथं म्हणजे लक्षात येईल की इथं तुम्ही आता बघितलं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी म्हणजे हा इथं बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे. या बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टीचं स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यावरती ही एक मेम्ब्रेन दिसते बघा. दिसली का तुम्हाला बघायचं त्याला टेक्टोरियल मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. लक्षात आलं एवढे स्ट्रक्चर्स हे आपल्याला ह्या कॉक्लिया मध्ये बघायला मिळते. हा व्हीएस ऑफ कॉक्लिया आहे, व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ कॉक्लिया. कॉक्लियाचा उभा सेक्शन घेतला
तर हे स्ट्रक्चर जे तुम्हाला समोर डायग्राम मध्ये दिसते ते बघायला मिळेल. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला कॉक्लियाच्या आतमध्ये हे 3 कॅव्हिटीज आहेत, ज्याला आपण मगाशी नाव दिलं. वरचा आहे तो स्कॅला वेस्टिब्युली, खालचा आहे तो स्कॅला टिम्पॅनी आणि मधला आहे तो स्कॅला मेडियम. याच्यामध्ये फ्लुइड कुठलं असतं? पेरिलिम्फ. याच्यामध्ये फ्लुइड कुठलं असतं? पेरिलिम्फ. याच्यामध्ये फ्लुइड कुठलं असतं? तर एंडोलिम्फ असतं. बरोबर. वेस्टिब्युली आणि मेडियाच्या मध्ये एक मेम्ब्रेन आहे बघा. इथे एक मेम्ब्रेन तुम्हाला बघायला मिळेल, त्याला रेझिनस मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. आणि मेडिया आणि टिम्पॅनीच्या मध्ये एक मेम्ब्रेन आहे, ज्याला इथं बॅसिलर मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. आणि ह्या बॅसिलर मेम्ब्रेनच्या वरती ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हिअरिंग ॲपॅरेटस आहे, त्याच्यावरती हेअर सेल्स असतात. आणि त्या हेअर सेल्सच्या वरच्या बाजूला पुन्हा एक आडवी मेम्ब्रेन, ट्रान्सवर्स किंवा हॉरिझॉन्टल मेम्ब्रेन आपल्याला बघायला मिळते, त्याला टेक्टोरियल मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. हे एवढे स्ट्रक्चर आपल्याला ऑर्गन ऑफ कॉर्टीच्या वर कॉक्लियाच्या आतमध्ये बघायला मिळते. ठीक आहे. तर इथं पूर्ण डायग्राम दाखवलेली आहे बघा. अजून एकदा तुम्हाला व्यवस्थित कळेल. बेस ऑफ कॉक्लिया ऍक्च्युली आपण डायग्राम जर काढायची म्हणली तर या पद्धतीने काढू शकतोय. हे बोनी लॅब्रँथ आहे, त्याच्यामध्ये स्कॅला वेस्टिब्युली, खाली स्कॅला टिम्पानी, मध्ये स्कॅला मेडिया, इकडे दोन्हीकडे पेरिलिम्फ आहे, मध्ये एंडोलिम्फ आहे. आणि हा तुमचा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती हे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आहे, त्याच्यामध्ये हे हेअर सेल्स आहेत. आणि हा जो मेम्ब्रेन दिसतो तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आहे, ते दाखवले तुम्ही. हा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ते दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. स्ट्रक्चर समजलं का? काय अडचण आली बघा कोणाची, काय आहे का? जर त्याचा पूर्ण कानाचीच मध्ये माहिती बघायची झाली तर हा बघा फर्स्ट एक्सटर्नल इयर आहे, हा मिडल इयर आहे आणि हे इंटरनल इयर मध्ये. आता तो कॉइल्ड पार्ट असल्यामुळे कसं असतं त्याचं स्ट्रक्चर बघायचं. हा वरचा तो दिसतो स्कॅला वेस्टिब्युल, मधला जो आहे स्कॅला मेडियम, खालचा जो आहे तो स्कॅला टिम्पॅनी. इथं पेरिलिम्फ आहे, इथं एंडोलिम्फ आहे, इथं पेरिलिम्फ आहे. आणि ह्या स्कॅला टिम्पॅनीच्या वरची जी मेम्ब्रेन आहे स्कॅला टिम्पॅनीच्या तिथली ही बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे. ह्या बॅसिलर मेम्ब्रेन वरती हे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आहे. आणि ह्या ऑर्गन ऑफ कॉर्टीच्या वरती टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आहे. आणि ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपल्याला सांगता येईल, इथे नाव दिलेलं नाहीये की टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आहे, ब्राऊन कलरनं काढलेली. आणि त्याच्यावरती येलोइश कलरनं काढलेली की रेझिनस मेम्ब्रेन आहे. खाली पिंक कलरनं काढलेली आहे बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे, त्याच्यावरती हेअर सेल्स काढलेले आहेत ते ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. हे असं पूर्ण कॉइल्ड कॉक्लियाच्या स्ट्रक्चर मध्ये हे प्रेझेंट असलेलं बघा. हा काहीच भाग आपण दाखवलेला इंटरनल इयरचा, पण प्रत्यक्षामध्ये तो असा कॉइल्ड पार्ट आपल्याला आपल्या कानामध्ये बघायला मिळतो. ठीक आहे. समजलं काय? कोणाची अडचण बघा. इथं पुन्हा एकदा दाखवलेलं आहे बघा, पूर्ण कानच आहे बघा. इथं हा एक्सटर्नल पिन्ना, हा एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल, हे तुमचं टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. इथे हे जे 3 बोन्स आहेत बघा, हा मॅलस आहे इथं, हा मॅलस, हा इंकस आणि हा स्टेप्स. इथं ओव्हल विंडो दिसते बघा सगळ्यांना, इथं ओव्हल विंडो. आणि इथं खालच्या बाजूला आहे ही राऊंड विंडो आहे, कळलं? ही ओव्हल विंडो इथं आणि राऊंड विंडो इथं. आणि हा आतला पार्ट आहे बघा, इथं पेरिलिम्फ आहे. हा पार्ट म्हणजे कुठला? स्कॅला वेस्टिब्युल. स्कॅला वेस्टिब्युल हा स्कॅला टिम्पॅनी आणि मधला जो आहे तो स्कॅला मेडियम. हा जो पार्ट दिसतोय इथे नाव दिलेलं नाहीये, पण एंडोलिम्फ असणारं काय आहे इथं? स्कॅला मेडियम. त्याच्यावरती तुम्हाला इथं हे बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे, स्कॅला टिम्पॅनीच्या वरती इथं बॅसिलर मेम्ब्रेन आहे. बॅसिलर मेम्ब्रेनच्या वरती इथं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आहे. आणि ऑर्गन ऑफ कॉर्टीच्या वरती लाइनिंग असणारे जे दिसते ते टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आहे. समजले का बघा? आपण विंडोचं काय फंक्शन आहे ते आपण नंतर बघणार आहे. ऍक्च्युली वर्किंग मेकॅनिझम ऑफ हे आपण आयचं फंक्शनिंग, जे आपल्याला आवाज ऐकायला येतो, हिअरिंग मेकॅनिझम कसं होतं, त्यावेळेला तुम्हाला हे ओव्हल विंडो आणि जो राऊंड विंडो आहे त्याचं ऍक्च्युली फंक्शनिंग काय आहे ते आपण तेव्हा बघणार आहे. आता फक्त तुम्ही स्ट्रक्चर लक्षात घ्या सगळ्यांना. तर कॉक्लिया हा या पद्धतीने अरेंज झालेला असतो पूर्ण आतपर्यंत. म्हणजे बोनी लॅब्रँथ आहे, मेम्ब्रेनस लॅब्रँथ आहे, त्याच्या आतमध्ये असणारे जे काही ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कुठं बसवलेला आहे, त्याच्यावरती हेअर सेल्स कशा आहेत, त्याच्यावरती टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कसं आहे, हे स्ट्रक्चर तुम्हाला समजणं फार महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये मग एंडोलिम्फ कुठं असतो, पेरिलिम्फ कुठं असतो, हे समजलंय का बघा? स्ट्रक्चर कोणाची काय अडचण आहे का? हे स्ट्रक्चर आपण आता बघतोय ते ह्या कॉक्लिया मधलं स्ट्रक्चर बघतोय बघा, हा कॉक्लिया पार्ट आहे. समजते का बघा? काय अडचण आहे कुणाला? अजून आपल्याला वरच्या ह्या पार्टची माहिती नंतर बघणार आहे आपण. आता आपण एक्सटर्नल इयर मधला हा पार्ट संपवला. मिडल इयर मधले हे 3 पार्ट, इथं ओव्हल विंडो, राऊंड विंडो आणि फक्त कॉक्लियाची माहिती आपण आता घेतो. त्याच्या व्यतिरिक्तची पुढची माहिती आपण नंतर बघू.
ठीक आहे. तर इथपर्यंत कुणाची काय अडचण आहे का बघा, 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे. राहिलेला पार्ट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला बघू आपण. थांबूया.